तो पूरी जोर के नाल स्वागत करांगे ताकि परमेश्वर का आत्मा जिस तरह चलता है उस तरह अगवाई करे और चलावे। हालेलुया। सो अज दा वचन दा विषय है निश्चा बरकत लेके आउंदी है। कई लोगों का विश्वास है कि केवल प्रार्थना दे नाल ही सब कुछ हो जाना है। बहुत लंबियां प्रार्थनावां तो बाद भी कई बार काम नहीं हुंदा, पर जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे हां ते बाइबल दे विच असीं निश्चा शब्द नूं जो देखदे हां ते इहदा एक बहुत वजन है। इस एक निश्चा शब्द दा, निश्चा शब्द दे विच बहुत वड्डी ताकत आ। विश्वास शब्द दे विच बहुत वड्डी सामर्थ आ। यसु मसीह ने मरियम ते मार्था नूं कहा, बस तू प्रतीत कर ते तू अपना भरा जिउंदा पाएंगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने मरियम और मार्था नूं, जिन्हां दा इकलौता भरा मर चुका सी, 4 दिन हो गए सी कबर विच दफन कीते होए नूं, यीशु ने कहा बस तू प्रतीत कर, तू निश्चा कर, तू अपने भरा नूं जिउंदा पाएंगी। हालेलुया। ते हुण निश्चा ये नहीं है कि हाँ प्रभु मैं निश्चा करदी हाँ, नहीं। यीशु ने कहा इस कबर दे पत्थर नूं हटाओ। निश्चा दे नाल कर्म दा होना बहुत ही जरूरी है। घरे बैठे बहुत निश्चा करी जाते हैं जी प्रभु काम करेगा, घरे बैठे प्रार्थना करी जाते हैं जी प्रभु काम करेगा, नहीं हो रहा। उसका कारण की आ? परमेश्वर मेरे जो किथे आ? परमेश्वर तुहाडी निश्चा तो बाद आ। परमेश्वर मेरे जो निश्चा तो पहले नहीं आ, परमेश्वर निश्चा तो बाद आ। काम निश्चा तो पहला नहीं आ, काम निश्चा तो बाद आ। निश्चा दिखाउणी पैंदी आ। हालेलुया। तुसी कोई भी आदमी अपने मुख दे शब्दां दे नाल अपने विश्वास नूं दिखा नहीं सकदा, अपनी निश्चा नूं, अपनी प्रतीत नूं दिखा नहीं सकदा। असीं ये तां कह दिंदे आ कि असीं परमेश्वर नूं प्यार करदे आ, पर जदों असीं बाइबल दे विचले प्यार नूं जिहड़ा परमेश्वर प्रवान करदा आ, ओनूं मेरे जो देखदे आ, उस प्यार नूं असीं अपने शब्दां नाल बयान नहीं कर सकदे कि असीं परमेश्वर नूं प्यार करदे आ। हालेलुया। असीं जो भी करना है परमेश्वर दे लई, चाहे परमेश्वर नूं प्यार करिए, चाहे परमेश्वर ते निश्चा करिए, ये शब्दां नाल बयान नहीं कीते जा सकदे, ये करनियां दे नाल प्रगट हुंदे आ। हालेलुया। एक करनियां दे नाल प्रगट हुंदे आ। ते मेरे जो तुहाडी निश्चा तुहाडे लई उन्हां सारियां वस्तुआं नूं मेरे जो प्रगट करेगी जेड़ियां तुहानूं लोड़ींदियां ने, जेड़ियां तुहानूं चाहीदियां ने। तुहाडी आस आ कि प्रभु यीशु मसीह साडे लई इह काम कर सकदे आ। प्रभु यीशु मसीह मेरे रोग तो मैनूं आजाद कर सकदे आ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लई बंद रस्तियां नूं खोल सकदे आ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लई बंद दरवाजियां नूं खोल सकदे आ। इह तां मेरे जो साडी आस आ, पर इह खुलणे कदों ने? इह काम होणे कदों ने? चंगियाई आउणी कदों आ? जदों असीं जिहड़ी निश्चा करदे आ ओनूं प्रगट भी करांगे। जिहड़ी निश्चा असीं प्रभु ते करदे आ, उस निश्चा नूं जे असीं प्रगट करांगे फिर जाके काम होना आ। हालेलुया। निश्चा तो पार परमेश्वर दी किरपा होनी आ। निश्चा तो पार, निश्चा तो पार मीन्स जो परमेश्वर ने तुहानूं कह दिता, जे तुहाडा विश्वास तुहाडी निश्चा परमेश्वर ते आ, तुसीं उस काम नूं करके देखो। जदों तुसीं उस काम नूं पूरा करोगे, मीन्स हुक्म नूं पूरा करोगे, मेरे जो उस हुक्म तो पार साडा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें सृष्टि बनाई, किसी मनुख ने निश्चा नहीं की सी कि वह सृष्टि बना रहा, उन्हें बना दी।
ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਆ। उस समय परमेश्वर दी अपनी मर्जी सी, इच्छा सी कि मैं सब कुछ आदमी लिए बनावा ते हुण मेरे इजो हुण भी वो कर सकदा बना सकदा पर अंतर किया उदों उन्हें अपनी मर्जी ना बनाया हुण उन्हें साडी मर्जी ना साडी जिंदगी च काम करना। हालेलुया। साडी मर्जी ना मर्जी मींस जे साडी निहचा परमेश्वर ते होएगी वो साडे लिए काम करेगा ते उस समय उन्हें साडी मर्जी नहीं देखी उस समय उन्हें सब कुछ बना देता। हालेलुया। जो कुछ तुसी अज इस्तेमाल कर रहे हैं ये आद विच बिना आदमी दी पैदाइश तो उन्हें बना देता सी। बिना आदमी दी रचना तो बगैर ही आदमी दे रचे जान तो बगैर ही आदमी दे पैदा होने तो बगैर ही परमेश्वर ने सबो कुछ पहला ही बना दिता सी। ते मेरे जो सबो कुछ असी इस्तेमाल कर रहे हैं साडे शरीर दे नाल साडी जिंदगी नाल सबो कुछ जुड़िया होया आ मेरे जो कुछ जुड़िया होया आ देखण जरिए कुछ बिना देखियो साडे नाल जुड़िया होया आ पर अज सानू ना सारियां वस्तुआं दी लोड़ आ। अज परमेश्वर ने मेरे जो अपनी मर्जी ना नहीं कुछ भी साडी जिंदगी च करना साडी निहचा दे नाल साडी जिंदगी च उन्हें काम करना। हालेलुया। क्योंकि लिखा गया जो असीं इब्रानियां दे खत 11 अध्याय उहदी 1 आयत नूं पढ़दे हां पढ़ांगे ध्यान दे नाल सुणांगे साडी आस किवें पूरी होवेगी। साडी ओ आस जिहड़ी बहुत सालां तों फेर हो रही आ पूरी नहीं हो रही किद्दां हो सकदी है पूरी पढ़ांगे ध्यान देना सुनांगे। ओ नाश हो जाणगे नहीं इब्रानियां दा खत मैं किया 11 अध्याय हुण निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा सुनो ध्यान रखी गल की हुण निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है पक्का भरोसा है। हालेलुया। हुण निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा असीं कई बारी पढ़न लगे सेंटेंस जिहड़ा ना बदल दिंदे आ जदों बाइबल पढ़ते हैं बिल्कुल स्थिरता दे नाल पढ़िया जावे समझ आउंदी आ। हुण निहचा आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ आस पूरी कदों होवेगी जदों साडे विच प्रभु दे प्रति नेचा होवेगी जदों असीं परमेश्वर ते नेचा करांगे कि मेरा परमेश्वर ये सब काम कर सकदा है मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आस पूरी कर सकदा है क्योंकि एक परमेश्वर ही आ जिहदे हाथ विच सब कुछ है पर वो सब कुछ साडे लई तदे मेरे जो प्रगट होवेगा जदों असीं उहदे उत्ते निहचा नूं लियावांगे। हुण प्रार्थना नाल च निहचा करी जा रहे हैं प्रभु जी मैनूं निहचा आ प्रभु जी मैनूं निहचा आ प्रभु जी मैनूं निहचा आ प्रभु मैं तुहाडे ते विश्वास करदी हां मैं तुहाडे ते विश्वास करदा हां। इह थोथी निहचा इह मुर्दा विश्वास परमेश्वर दे अगे जीरो आ। हालेलुया। चेलियां ने इसे लिए क्या कि हे परमेश्वर साडी निहचा नूं वधा निहचा तां असीं रखदे हां लेकिन कमजोर आ निहचा थोड़ी आ निहचा। प्रभु दा दास ने कहा कि प्रभु मेरी निहचा नूं वधा ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚ ਅਜੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਾਡੇ ਚ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਨਿਹਚਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ। ਸੰਤ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁਰਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਿਹਚਾ ਅਮਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਰਦਾ ਆ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਆ? ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਿਰ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਹਚਾ ਕਿਵੇਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਿਹਚਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਹਚਾ ਵਧਾਈ ਛਾਪੋ। ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਮੀਨਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, 17 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਬੁੜਬੜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਭਾਫਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਰਖਾ ਬਹਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੰਭ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਮਸ਼ਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਝਾੜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਹਾਜ਼ਰਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੇ ਸਾਂਭ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਭਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਭਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਧਿਆਏ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 17 ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਤੇ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਚਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਭਾਵ, ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
क्योंकि निश्चा तो बाद मीन जो तुहाडी निश्चा पूरी हुंदी आ वचन नूं पूरा करके, जो तुहाडी निश्चा दे विच साथ आ, जो तुहाडी निश्चा च ताकत आ, जो तुहाडी निश्चा दे विच वल आ, काम उदों होना। हालेलुया, काम उदों होना। पढ़दे सी कूच दी किताब 17 अध्याय उहदी 5 ते 6 आयत। फिर यहोवा ने मूसा नूं आखिया, परजां दे अग्गों दी लंघ और अपने संग इसराइल दे बजुर्गां विचों लै ते अपने टांगे नूं ਜਿਹੜਾ ਤੈਂ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ और ਚੱਲ ਦੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੋ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, मूसा परमेश्वर ते विश्वास रख के परजा नूं लैके मिस्र चों निकलिया। अलग अलग हालातां दे विच दी होया कि लंघदा होया वो इत्थे तक पहुंचिया। हुण लोग कहंदे आ कि सानू पानी नहीं मिल रहा। मूसा नूं डर सी कि इन्हां ने पत्थरां नाल मार देना मैनू। परमेश्वर दे अगे दुहाई दित्ती। परमेश्वर ने कहा उठ अपने नाल बजुर्गां नूं लै, इत्थों अगे वध। हालेलुया। मूसा नूं परमेश्वर ने उत्थे ही पानी क्यों नहीं दिता? परजा नूं परमेश्वर ने उत्थे ही कोई पानी दा शुंभ क्यों नहीं तैयार कर दिता? उत्थे ही पानी क्यों नहीं पानी दा इंतजाम करके दिता? क्योंकि घर दे विच बैठ के तो सारे प्रार्थना करने लई शेर आ। परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करने लई कोई तेज नहीं गा, कोई शेर नहीं गा। इसे लई काम नहीं हो रहा। किथे क्या परमेश्वर ने मैं होवांगा, कहता इथों चल अगे वध। ऐसी परमेश्वर की एक इच्छा। मूसा कह सकता सी परमेश्वर प्यास ना साडी बस हो चुकी आ, प्यास ना लोकां दी बस हो चुकी आ, तू इत्थे पानी कढ के दे। साडे चों बहुत सारे लोग इदां दे आ कि अज काम होना चाहिदा है, इस वार काम होना चाहिदा, इत्थे काम होना चाहिदा। परमेश्वर तुहाडे कहण नाल काम नहीं करेगा। परमेश्वर तुहाडी निश्चा दे नाल काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहण नाल नहीं काम करेगा, परमेश्वर निश्चा दे नाल काम करदा है। इन्नी वड्डी भीड़ और उथे मूसा क्यों नहीं उथे परमेश्वर ने काम किया? परमेश्वर देखना चाहता सी कि ये प्यास की हालत दे विच मेरा हुक्म भी पूरा करते कि नहीं करते। इसलिए प्रभु दा दास पौलुस बयान करता कि हर हाल विच, हर हाल दा मतलब चाहे दुख चाहे सुख, उहदे विच बने रहना, उहदे विच चलदियां दुखां ते मुश्किलां परेशानियां नाल लड़दे होए अपनी जिउंदा निश्चा नूं खराब ना करियो। अपनी निश्चा नूं जीवत ही रखना। क्योंकि तुहाडियां मुश्किलां ते परेशानियां जो तुसीं तद ही निकलोगे जे तुहाडी मुश्किलां परेशानियां दे समय दी निश्चा जीवत होवेगी। कईयां दी निश्चा मर जांदी आ, निश्चा तां करदे लेकिन मरी हुई निश्चा करदे मुश्किल परेशानी दे वेले। अयूब नूं पता सी मेरा परमेश्वर मैनूं माड़े हालातां तो बचावेगा। जिन्हें चंगा दिता है धन्नवाद करते, जिन्हें माड़ा दिता मैं तद भी धन्नवाद करता, क्योंकि माड़े तो बाद फिर चंगा जरूर देवेगा। पर तदे जे चंगे वेले भी मैं अपनी निश्चा नूं जिंदा रखिया, मंदे वेले भी निश्चा नूं मैं जिउंदा रखना। निश्चा जिउंदी कदों हुंदी है? जदों वचन दे अनुसार चलदे आ। परमेश्वर ने मूसा नूं कहा इत्थों चल, वो चलिया। ते परमेश्वर ने की किया? लिखिया गया कहना मैं होरेब दी चट्टान दे उत्ते तुहाडे तो अगे होवांगा। भाव तू निश्चा दे नाल उत्थे तक पहुंच, तू निश्चा दे नाल उत्थे तक पहुंच। मींस वचन दे अनुसार चल। जदों निश्चा दे अनुसार उत्थे चलेगा मैं उत्थे होवांगा। हालेलुया। काम मैं इत्थे नहीं करना, मेरे वचन के अनुसार जदों तू चलदा होया अगे वधेगा, काम मैं उत्थे करना है, काम मैं उत्थे करना है। पहला सानू कुछ करना पैना है। करना सी कि परमेश्वर के वचन नूं पूरा करना। इत्थे हर एक मरीज सी
ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਰ ਚੋਂ? ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦੱਬਿਓ, ਬਟਨ ਦੱਬਿਓ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਟੀ 2 ਬਾਲਟੀ ਉਹ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਲਟੀ 2 ਬਾਲਟੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਵੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਘਰੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੜੀ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਵੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਲਕੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈ ਜਾਇਓ, ਦਲੀਏ ਬਣਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀਓ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤੁਰਿਆ? ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਭਵ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੰਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਢਾਂਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਢਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਕਿ ਉਸ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਚਟਾਨ ਤੇ ਢਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਂਗਾ ਮਾਰੀ, ਚਟਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਢਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ੋ ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਆਈਆਂ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਐਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਰੋਜ਼ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਇਹ? ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਕੂਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਨਡਿਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੂੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਆ? ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਦੰਦ ਚੜ ਗਏ ਆ, ਆਨੰਦ ਆਊ? ਬੋਲੋ। ਜੇ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਈਏ, ਆਨੰਦ ਆਊ? ਮਸੂੜੇ ਵੀ ਸੜ ਜਾਣੇ, ਠਰ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਦਾ? ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਠਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਠ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਅੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੜਿਆ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਹਿ ਲਊਂਗਾ ਅੜ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਬੋਰ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਰ ਕਾਤੇ ਅੜ ਗਿਆ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਧੂਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਬੋਰ ਕਿਉਂ ਅੜ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਚੱਲਣ, ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰ ਅੜਿਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੜੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰ ਅੜ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਪਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ। 150 ਕਿੱਦਾਂ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਕੱਢੀਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ ਬੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ 150 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਕ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਤਬੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 4 ਵਜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ। ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? 3 ਘੰਟੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਮੰਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਰੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। 11 ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਚਾ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ ਆ। 3-3 ਮਹੀਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਯਿਸੂ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸਾਲ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਜੰਮਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੰਮਿਆ। ਕੇਕ ਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ
ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਪੱਕਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੱਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਆਸ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਵੋ। ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 2 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਥਰ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਉੱਥੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਜਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮੱਟ ਪਏ ਸੀ ਖਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਜਾਂ 3 ਮਣ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਭਰਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੱਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਚ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਰਤਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਤਮ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਿਹਚਾ ਆ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ।
ਡੱਖਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊ ਕੰਮ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਤਦ ਵੀ ਮੱਟ ਖਾਲੀ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਦ ਵੀ ਮੱਟ ਖਾਲੀ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਤਦ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। 10:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ 11:30 ਜਾਊਂ, ਮੈਂ 12:30 ਜਾਊਂ, ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਜਾਊਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜ਼ੀਰੋ। ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਆ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਡੀ ਰੇੜਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਗੱਡੀ ਰੇੜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੇੜਦੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਚਰਚੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਮੱਟ ਭਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਟ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਰਤਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੱਟ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੱਟ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 7 ਤੇ 8 ਆਇਤ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਨ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ? ਬਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਟੈਲੂਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਟੈਲੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਖੁੱਲੇ।
ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਸਫਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ 365 ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 365 ਪਲੱਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ। ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਹਚਾ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮਟ ਨਾ ਭਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਵੀ ਫੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਡੱਖਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਰਗੜੂਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟ ਭਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੱਢੋ ਤੇ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੱਟ ਭਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਹਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ। 9 ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦੇ, 10ਵਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10ਵੇਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 9 ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਖੰਡ, 10ਵੇਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੰਡ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ 2 ਤੋਂ 3 ਮਣ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੱਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਟਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ?
जे यीशु मसीह यह गल कहे, किन्नियां दी निश्चा यीशु मसीह ते अपना हाथ खड़ा करिए, पूरा पूरा किन्नियां दी निश्चा आ। अजे भी कोई कईयां दे हाथ थल्ले आ। मैं फिर एक रिपीट करदा, किन्नियां दी निश्चा प्रभु यीशु मसीह ते आ। ताड़ी मारिए एक बार यीशु मसीह दी महिमा लई। आमीन। तो जे हुण तुहाडी नेचर यीशु मसीह दे उत्ते है, जे अज यीशु मसीह तुहानू कहे तो अपना घर बार छड्ड के मेरे पिछे चल, मैं तैनू चंगी जिंदगी देवांगे, किन्ने जने घर छड्डणगे अज? बाकी बाकी ये गल्लां वाली नेचा आ कि छड्डण नूं तैयार आ। एक भैन दे मन च ये भी आ, भाजी मेरा घर वाला भी छड्डण नूं तैयार जो होऊ, फिर ही आउणा मैं भी नाल, क्योंकि मैं उन्हां ब्याही आ। भाजी जे मेरा घर वाला चलूगा ना छड्डण नूं तैयार, फिर मैं भी नाल ही आ जाऊंगी। लेखा घर वाली दा घर वाले नाल नहीं होना। हालेलुया। हुण देखना है, मैं 2 महीनों दे विच जो चर्च दी सेवा शुरू होनी आ, हुण देखना है कौन घर छड्डदा, कौन घर छड्डदा। अजे तो सिर्फ क्या ही आ, मट्टां नूं भर दिओ। अजे तो हाथ खड़ के क्या ही है कि असीं भरन नूं तैयार आ मट। हालेलुया। जिन्ना चिर तुसी परमेश्वर दे वचन नूं मन्नोगे नहीं, खुदा काम नहीं करेगा। इत्थों चल के तुसी उत्थे तक वचन पूरा करन जाना है, खुदा तुहानूं उत्थे मिलना है, इत्थे नहीं। हालेलुया। इत्थे नहीं, जिथे तुसी वचन नूं पूरा करदियां पहुंचना है, खुदा ने उत्थे तुहाडी आशीष रखी आ। जदों तुसी वचन नूं पूरा कर दिता, समझ लो तुसी उत्थे वचन पूरा कर नहीं बल्कि आशीष लेना है। इस उत्थे उत्थों तुहानूं अपनी आशीष अधिकार दे नाल मिलनी आ। उत्थों तुहानूं अपना असली जीवन अधिकार दे नाल मिलना आ। उत्थों तुहानूं अपना असली सुकून अधिकार दे नाल मिलना आ। तो मेरे जो जे असीं वचन पूरा करते ही नहीं आ, फिर चाहे धरती दे किसे कोने ते जाके बह जावो, जिड्डी मर्जी मेरे जो नेचा बना के रख लवो, तुहानूं किते भी कुछ मिलना नहीं है। तुहानूं वापस उत्थे ही आउणा पैना। हालेलुया। तुहानूं वापस निश्चा च आउणा पैना आ, ते ओह निश्चा जिहड़ी जिउंदी आ, अमला सहायता करनियां दे सहायता। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ 98 ਗਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਈਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ 98 ਉਗਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ 98 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮੌਨ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ? ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਪਰਾਇਆਂ ਤੋਂ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਵਾਈਏ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਸੁੱਟ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਮਾਈਕ ਫੜੋ ਫਟਾਫਟ। 27 ਆਇਤ ਅਸੀਂ हिंदी च पढ़ांगे, बढ़िया लगी मैंने। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले, जो मछली पहले निकले। हालेलुया। हुण झील दा किनारा ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੁੱਖ ਆ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਫੁੱਟ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, 10 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਨਾਰੇ ਫੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਝੀਲ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮਛਲੀ ਪਕੜੇ उसे ले।
होर ना लभी जिहड़ी पहली मछली आ। हुण दिमाग च भी होना है कित्थों लैनी आ, कित्थों फड़नी आ, किहड़ी झील चों फड़नी आ, किहड़े किनारे तो फड़नी आ, सज्जियों फड़नी आ, खब्बियों फड़नी आ, लैंदियों फड़नी आ, चढ़दियों फड़नी आ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗਿਣ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਪਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੱਛੀ ਫੜੇ, चाहे किसी भी किनारे तो फड़ ला, किसी भी दिशा तो फड़ ला, आर तो फड़ चाहे पार तो फड़ ले, पर होवे पहली। हालेलुया, होवे पहली। हाँ जी, उससे ले उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसका मुंह खोलकर, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। हालेलुया। प्रभु ने 10 वजे तक कितना मिलना आया? 98 लई सी, आया 98 लई सी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या? उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया। हुण कर लैण वाले आए और मेरे जो ध्यान दियो, यीशु मसीह दे कोल क्या? यीशु मसीह दे कोल क्यों गया पतरस यीशु मसीह कोल? क्योंकि पता सी कि मेरी फरियाद यीशु मसीह ने सुननी है, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह ने सुननी है। और पतरस की निश्चय यीशु मसीह ते सी, पतरस का विश्वास यीशु मसीह ते सी। हुण ये विश्वास जिउंदा है या ये विश्वास मुर्दा है? प्रभु यीशु मसीह वेखना चाहुंदा है। जे प्रभु यीशु मसीह 5 रोटियां तो इन्नियां क रोटियां च बड़ा बदल सकदा है, 2 मच्छियां इन्नियां क मच्छियां च बदल सकदा है, एक थां ते बैठ के ही जिहड़ी हजारां ते हजारां लोकां नूं रजाउण तो बाद 12-12 टुकड़े बच सकदे आ, कि एक अठन्नी जिथे यीशु मसीह हैगा उथों नहीं मिल सकदी सी? कि यीशु मसीह दी जेब च अठन्नी नहीं हो सकदी? कि ओदा चेला यहूदा जिहदे कोल पैसिਆਂ ਦੀ गुथली हुंदी सी, दान चंदा ओदे कोल हुंदा सी, कि अठन्नी उचों निकल नहीं सकदी सी? और ये सी भी कौन? 12 चेलियां चों प्रभु यीशु मसीह दा ओ उत्तम चेला जिहनूं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू हुण शमौन नूं कह के तू पतरस होवेगा, एक चट्टान दा हिस्सा होवेगा, तेरे ते कलीसिया स्थापित करांगा, तैनूं सुरग दीयां कुंजियां दवांगा। ये ओ पतरस आ। हुण यीशु मसीह ओदी नेचर दे बारे भी देखना चाहुंदा है। यीशु मसीह ओदी नेचर बारे भी देखना चाहुंदा है कि नेचर नाल मेरे कोल आ तां गया कि इहदी नेचर जिउंदी हैगी आ। कहता जा कुंडी चुक ते झील च पा, पहली मच्छी जिहड़ा फड़ेगा ओदे मुंह खोली ते जो सिक्का कढ लियावी। हालेलुया। जदों झील च उहने कुंडी पाई, मच्छी फड़ी, सिक्का कढिया, अपना कर चुकाता, यीशु का कर चुकाता। तो जे पतरस यीशु मसीह दे कहण ते अनुसार ना जांदा, बोलो जे ना जांदा, फिर मच्छी उस सिक्का कच जेल च पा के फिरदी। मच्छी सिक्का कित्थे रखदी फिर? हालेलुया। मच्छी दे मुंह च सिक्का होना ही नहीं सी। कदों पाया प्रभु यीशु मसीह ने सिक्का उहदे मुंह च? जदों पतरस ने कुंडी पा दित्ती सी। हालेलुया। जदों पतरस ने कुंडी पा दित्ती सी, क्योंकि आया वो नेचर दे नाल सी। यीशु मसीह देखना चाहुंदा सी कि इहदी नेचर जिंदा है, जो मैं कहना है करदा कि नहीं करदा। सानू जो परमेश्वर दा वचन कहंदा है, जो पवित्र बाइबल शास्त्र सानू कहंदा है, असीं ओह करदे कि नहीं करदे? साडी नेचर मुर्दा है कि जिंदा है, तुसी आप डिसाइड करना है, तुसी आप वेखना है कि असी मुर्दा लेके जानी है या असी जिंदा नेचर लेके जानी है। हालेलुया।
ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ, ਇੰਨੇ ਚਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਫਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਅਠੰਨੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਚੇਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਅਥਰੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਹੰਝੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨੇਚਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੋ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਵੋ, ਨੇਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਨੇਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੇਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖਾਲੀ ਨੇਚਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਿਰਪਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੀਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਝੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਿਕਲੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਦੀ ਠੰਨੀ ਨਿਕਲੀ? ਬੋਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ, ਅਠੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਅਠੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ? ਪਤਰਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਉਹਦੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਲ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ, ਥੋਥਾ, ਮੁਰਦਾ ਨੇਚਾ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਫੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੇਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਚਾਹੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇਚਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਨੇਚਾ ਸਾਡੀ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਨੇਚਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਂ ਪੁਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜੇ ਨਿਹਚਾ ਸਾਡੀ ਮਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਏਗੀ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜ ਦੇ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰਹੋਗੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਜੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਦੇਖ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਹਚਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਹੋਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੂਸਾ ਲਈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਚਟਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟਹਿਲੂਗੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। 12 ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੱਖਾ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਵਾ ਕੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਡੱਖਾ ਤੋੜਨ ਦੀ? ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਫਲਤਾ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਨਿਹਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ। ਕੱਲੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਣੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਓ ਰੂਕੂਚ 17 'ਚ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਪਿਆਸੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਸੇ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਣਡਿੱਠ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਚੜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਢਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਢਾਂਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚਸ਼ਮਾ, ਝਰਨਾ ਵਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੇ ਮਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਕਤ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮੁਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਚ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਆ? ਇਹ ਚ ਜਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੀ ਆ? ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤੌਲੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਉਹ ਅਣਡਿੱਠ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਬੇਦੀ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਟਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਧ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਲੀ ਮੇਰੇ ਜਗਬੇਦੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਛਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਝਾੜੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛਤਰਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੜਫੜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਝਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿਲਦਾ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡੱਡੂ, ਕੋਈ ਹਿਲ ਕੇ ਚੂਹਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਟ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਝਾੜੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਖੁਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਆ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਆ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਪੌੜੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੌੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੀਜਾ ਪੌੜਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲਾਸਟ ਪੌੜਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਉਤਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਤਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਛਾਲ ਮਾਰੋਗੇ? ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਬੋਲੋ। ਵਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਪਸੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ ਵਚਨ ਤੋੜ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੌੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਪੌੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਲਵੋ। ਮੁਰਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ।